सुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. You can respond. Good evening చెప్పండి. అట్లీస్ట్ నాకు కాకపోయినా మీకు ఒకరికొకరైనా గట్టిగా ఒకసారి గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పవచ్చు కదా. Yes, thank you so much. ఇదైతే స్పీచ్ కాదు, మన మంచి ఒక శుభకార్యాన్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. అందరూ కూడా దీనిలో పాల్గొంచుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. Good evening, please respond. Good evening, thank you so much. I welcome you all for this grand launch. Everyone is building business network platforms founded by the visionary leader Uday Bhaskar Garu with a simple and powerful mission to bring ambitious entrepreneurs, professionals and business owners to create opportunities and grow collectively. I request each and everyone, మన ఏరియా ఫౌండర్ అయిన ఉదయ్ భాస్కర్ గారికి ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. A small felicitation to our area founder Uday Bhaskar. ఏదైనా ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఆలోచించేది ఎవరండి? ఫస్ట్ బిజినెస్ పీపుల్. అలాంటి ఒక బిజినెస్ పీపుల్ అందరి కోసం ఇలాంటి ఒక ఏరియా అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేసి అందరి బిజినెస్ పీపుల్ని ఒకే చోటకి ఒకే చెట్టు మీదకి తీసుకురావాలి అన్న ఉదయ్ భాస్కర్ గారి థాట్. హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సార్, మేక్ ఏ బౌ ఫర్ యూ. ఎంతో మంది బిజినెస్ పీపుల్ని ఒక చోటకి ఒక లాడర్ లాగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరికీ కూడా నెట్వర్క్, వాళ్ళకి ఒక 50% బిజినెస్ ఉంటే ఇంకో 50% ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తున్న ఒక షూరిటీ, కాన్ఫిడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేసి మీరు ఎంతో మంది బిజినెస్ పీపుల్ కి ఒక హోప్ ని ఇస్తున్నారు. అండ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి చాలా చక్కగా ఒక ఏరియా అనేది స్టార్ట్ చేసి చూపిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ABU has quickly become a trusted name among business leaders, offering a vibrant platform to exchange referrals, ideas and experiences. So, ABU గురించి ఎంతమందికి తెలుసండి? ABU గురించి మీరు ఎంతమందికి మీ పక్కన వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉందండి? మీ పక్కన ప్రెసెంట్ మీ పక్కన ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రెసెంట్, కానీ మా ABU ఫ్యామిలీలో
Just sitting, we are a force of unity and support. In every win, in every struggle, we are together. Now, we'll invite our dignitaries. Let's invite our dignitaries. Shall we invite family of members and one another? Yeah. Thank you so much. Now, I invite today's special invitee, Sri Dr. Karumuri Uday Madhavi Garu, MS Orthopedic Surgeon at Bhimavaram Hospital. Now I request Chendu Garu, please come for please honor Dr. Sir. I request Suresh Garu to present a honor to Sir. Group of companies on land. And now it's a great pleasure to honor said by Akhil. Yeah. Now it's a pleasant task to invite Akhil Garu to introduce Chief Guest Sri Dr. Irakis Surya Rao Garu. Chairman and Managing Director for Surya Group of Companies. A visionary leader and pioneer in India's aquaculture industry. He brings in excellence. Starting his journey in 1998 with a small seafood export venture, he has built Suryamitra into one of India's leading exporters, consistently achieving a turnover of 600 plus crores. Under his leadership, the company has expanded to global markets, established world-class processing facilities, and created livelihood for 10,000 families. Suryamitra today stands as a fully integrated enterprise from hatcheries and farms to exports, setting benchmarks in quality and innovation. His journey reflects not just business success, but a strong commitment to farmers, community, and sustainable growth. Please join me in giving a warm and grand welcome to Dr. Surya Garu. Thank you. It is an honor to welcome our guest of honor, Advocate Sri Jwala Srinivas Garu from Bhimavaram. A highly respected legal professional with over 80 years of experience. He has handled both civil and criminal cases with great dedication and integrity. He has also served in several notable roles, including former district president, director at Andhra Bank, and legal advisor for Cosmopolitan Youth Club and Town Hall. His journey reflects leadership, service, and commitment to society. Please join me in welcoming Advocate Sri Jwala Srinivas Garu with big round of applause. Thank you. It is my privilege to introduce our esteemed guest of honor, Mr. T.C. Narasimha Rao, fondly known as Naveen Garu. An MBA graduate from TAPI Management Institute, Manipal. He began his professional journey in Hindustan Unilever Limited before stepping into entrepreneurship and strengthening his family business legacy.
He is the founder of Srinivasa Polymers, a successful manufacturing unit producing thermal packing solutions. He also served as the managing partner of Unofeeds, one of India's largest manufacturers of protein fish feed, with major production units in Bhimavaram and West Bengal, on an impressive annual turnover exceeding 350 crores. Beyond business, he is deeply committed to social service as the chairman of the Tatavati Welfare Association, which runs a free hostel supporting Pariksha students in Bhimavaram. A visionary entrepreneur and a compassionate leader. Thank you, sir. Good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure to introduce our esteemed special invitee, Dr. Srinivas Raju garu. Born and brought up in Bhimavaram, he completed his schooling in DNR College and his MBBS from Gandhi Medical College, further specialized with D&D in General Medicine from KIMS Secunderabad. Since 2013, for over 13 years, he has been serving the people of Bhimavaram with dedication and care through his practice at Sri Jai Srinivasa Hospital, JP Road, as a specialist in general medicine. A trusted name in healthcare and a proud son of Bhimavaram. Please join me in warmly welcome Dr. Srinivas Raju garu, and he is the one of the most famous doctors in Bhimavaram. Thank you. Ladies and gentlemen, at AVO we build powerful, value and driven connections. And today we are honored to have one such inspiring personality with us. Please join me in welcoming Dr. K. Uday Madhav garu, a renowned orthopedic surgeon, MS in orthopedics, international fellowship, exposure from Germany, and expertise in hip and knee replacement, revision surgeries, and deformity correction. With over 16 years of trusted service in Bhimavaram, he represents precision, credibility, and true commitment to care. Now I request you everyone to raise your hands and give a thunderous and fine welcome to K. Uday Madhav garu. Let's give him a big round of applause. Rahul garu to grab the opportunity to Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to introduce a visionary leader, a dynamic entrepreneur, the driving force behind a powerful business movement, Mr. Uday Bhaskar, founder and CEO of AVO Business Networks LLP. Starting his entrepreneurial journey in 2001 as a proprietor of Boss Car Loans, he has built an incredible legacy by successfully serving over 26,000 clients, earning trust and credibility in the financial sector. With a deep passion for business growth and community building, he founded AVO Club in 2025 with a mission to transform the way entrepreneurs connect and grow. In a remarkably short span, AVO has expanded to 13 chapters across 8 cities, becoming a fast-growing and result-driven business network. Today, his business is clear, powerful to connect, empower, and elevate entrepreneurs, creating opportunities and success stories across industries. A true inspiration for every business owner in this room. Please join me in welcoming the man behind the AVO, Mr. Uday Bhaskar. Good evening. Good evening. అక్కడ రాజమండ్రి దగ్గర ఉండాలి, కృష్ణానది విజయవాడ దగ్గర ఉండాలి. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ డైనమిక్ బిజినెస్ లీడర్స్. గుడ్ ఈవినింగ్. యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ AVO? Association of Visionary Entrepreneurs and Business Association of Visionary Entrepreneurs and Organizations. యాక్చువల్గా 2025 January 26 మన January 26 1 year కంప్లీట్ అయితే స్టార్ట్ చేసి ఈ 1 year లో 8 సిటీస్ లో 13 చాప్టర్లు స్టార్ట్ చేసాం. రాబోయే ఒక 3 నెలల్లో ఇంకొక 12 సిటీస్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ప్రతి చోట కూడా క్వాంటిటీ కాన్సెప్ట్ కాకుండా ఓన్లీ క్వాలిటీ బేస్ లో వెళ్తూ చాలా హెల్తీ వాతావరణం, వ్యాపారస్తుల మధ్యలో ఒక ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్, ఒకటే ప్రణాళికగా ఓన్లీ క్వాలిటీ బేస్ లో చూసుకుంటూ నెక్స్ట్ 15 years లో ఎంటైర్ ఇండియాలో ప్రతి మున్సిపాలిటీ, ప్రతి కార్పొరేషన్ ఏరియా ఉంటుంది. జూన్ ఎన్నికల్లా హైదరాబాద్, మదురై, దిండిగల్ ఛానల్లో స్టార్ట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ AVO? అసలు AVO
ఓన్లీ లోకలే కదా ఎక్కడుంది ఉందా చాలా ఆలోచిస్తుంది. నిజంగా ఇది లోకల్ నుంచి గ్లోబల్ ఎదుగుతున్న ఒక లోకల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది మీ భీమవరంలో స్టార్ట్ చేసిన లోకల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది నేను భీమవరంలో పెరిగాను, భీమవరంలో పుట్టాను, భీమవరంలో ఎదిగాను. సో ఇది రేపటి హైదరాబాద్ నాకు ఎయిర్పోర్ట్ వస్తాయి, ఇది నా ఊరు. ఇది రేపు మీరు లండన్ వెళ్ళినా, అమెరికా వెళ్ళినా, ఏ దేశంకి వెళ్ళినా సరే ఫ్యూచర్ లో అక్కడ ఏమైనా వస్తే ఇది నా జిల్లా వాటి నా ఊరు మీరు గర్వంగా చెప్తారు. క్వాలిటీ మాత్రమే చూసుకుంటూ, ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించుకుంటూ, అన్ని ఆర్టిస్ట్ గౌరవించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తామండి. ప్రతి రోజు ఈ భీమవరం వచ్చాము. ఈ రోజు లాంచ్ అవుతుంది భీమవరం డైనమిక్స్. సక్సెస్ఫుల్ గా మీ యొక్క భీమవరం లోకల్ సపోర్ట్ 50 మెంబర్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. పైలట్స్ కి అది కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. వాటి కేటగిరీస్ కూడా మేము ఫ్యూచర్ అనౌన్స్ చేస్తాము. ఇదే విధంగా మీ భీమవరం లోకల్ సపోర్ట్ తో ఇంకా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాము. రేపు ఫ్యూచర్ లో మీరు ఏ ఊరైనా సరే, ఎక్కడున్నా సరే, ఇది నా ఊరు కూడా మీరు గర్వంగా చెప్తున్నారు భీమవరం. థ్యాంక్ యూ. Do solemnly swear that I will faithfully serve the role of and will, to the best of my ability, serve as a living example of behavior, philosophy and belief, and will uphold and enforce the guidelines and policies of behavior at all times. కొంచెం బేసిక్ హలో హలో అందరూ కూడా దయచేసి ఒక లైన్ లో నుంచుంటే ఇట్స్ టైం ఫర్ ఓటింగ్. I will faithfully serve the purposes of AVO and will be truthful with members, ethics of good business with the guidelines of AVO. మన చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ వకీల్ గారిని మన కరువు అయిపోయిందా అలా పెడుతున్నట్టు కూడా పెట్టుకుంటారు.
and will uphold and enforce the guidelines. Let me start with a quick question. ఇక్కడ ఎంతమందికి తన బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో ఈ థాట్ వచ్చిందంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఇయర్ నుంచి బిజినెస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళబోతున్నారు, బికాస్ యూ ఆల్ బికమ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఎవియో. ఈ భీమవరం గురించి ఒక స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే, భీమవరం అనేది ఒక ప్లేస్ కాదు, ఒక మైండ్ సెట్. ఈ భీమవరంలో అందరూ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తారు, బట్ పక్క ఊర్లో ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెతుక్కుంటారు. సో మన భీమవరం స్పెషాలిటీ అది. In Bhimavaram, reputation travels faster than marketing. If you do good, people remember. If you do wrong, people remind. And growth techniques వచ్చి ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ బిజినెసెస్ అనేవి చాలా బాగా గ్రో అవుతున్నాయి. If you're not visible online, you are invisible to new customers. So increase your Google presence, ask your customers to give Google reviews, use social media as a platform to promote your business. Create an Instagram page, YouTube content creation. Evio Power. How many of you got business from Evio? Please raise your hands. So I am seeing a good number of hands right now. That is the power of Evio. Let us not become businessmen who only count money. Let us become businessmen who people count on. Thank you everyone. Let's grow together as Evio Bhimavaram. Jai. అంత పెద్ద ఎల్ఈడి వాల్ వేశారు, దాన్ని ఎందుకు వాడరు, మీరే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? అవునా అవునా కదా? సో ఇప్పుడన్నా నేను మాట్లాడింది తెలుగేనండి, అట్లీస్ట్ అర్థమైతే ఓ అనొచ్చు కదా ప్లీజ్. ఓ థ్యాంక్ యూ సార్, ఓ అన్నందుకు నా క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఏవియో బిజినెస్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అందరి యొక్క ఫ్లాషెస్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతాయి. అండ్ వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ ఫర్మ్ నేమ్, అలాగే వాళ్ళ ఏ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్, వాటి గురించి ఇన్ డెప్త్గా మీకు ఒక చిన్న ఫ్లాష్ ప్రెజెంట్ అవుతుందండి. సో మీరు అవి చూసి మీకు కనుక భీమవరంలో ఉండి అలాంటి బిజినెస్ కావాలి లేదా ఆ పర్సన్తో టైప్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పర్సన్ మన మధ్యలోనే ఉన్నారు. ఒకవేళ మీరు తెలియకపోయినా అక్కడ ఫోటో వస్తుంది కాబట్టి వెళ్ళి వాళ్ళు మీట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు మీట్ 45 బిజినెస్ పీపుల్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. ఫ్లాషెస్ వీడియో ప్లే అవుతుందండి. ఎవరు ఫ్లాష్ అవుతుందో ప్లే అవుతుందో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు 30 సెకండ్స్ ప్రజెంటేషన్ కి ముందుగా ప్లీజ్ అంటే ఫ్లాష్ ప్లే అయినప్పుడు ఎవరు ఫ్లాష్ వస్తుందో వాళ్ళ సెలబ్రిటీ రావాలి. ప్లీజ్ ప్లే ద ఫ్లాషెస్. Mistake business owners in towns like Bhimavaram are making mostly. ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్మోస్ట్ మేబీ 1 month లో నాకు క్లారిఫికేషన్ వచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ ఓవర్లో ఇంత తెలుస్తుంది నా దగ్గర లిటిల్ గా నడవడానికి ఒక ఆఫీస్ పెట్టింది. అప్పుడు అనిపించింది హెల్తీ వెల్త్ ఎందుకన్నా మనకి ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి కాదు, ఎంత హెల్తీగా ఉన్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. అప్పట్లో ఏమవుతుంది, 55 తర్వాత బీపీ షుగర్ లేకపోతే వాడే కొట్టిస్తాడు అనుకున్నాను. ఇప్పుడు 45 డేస్ నాకు వచ్చాయి, కొంచెం మార్చుకున్నాను. బీపీ షుగర్ ఉన్నాయి, కంట్రోల్లో ఉన్నా కొట్టిస్తాడు. సో ఎంత బిజినెస్ చేసినా, ఎన్ని కోట్లు టర్న్ చేసినా మన అన్నం మనం తిరగలిగితే వాడే రిచెస్ట్ పర్సన్ అండ్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్. సో లేట్ నైట్ వరకు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, ఫోన్ కాల్స్ ఎవ్రీథింగ్. పడుకున్నాక కూడా మైండ్లో బిజినెస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో పొద్దున్న లేచిన కాడి నుంచి రాత్రి వరకు ఒకటే మోటో, ఒకటే పరుగు. సో ఓవరాల్గా నిజానికి ప్రిన్సిపల్ ఉండాలి. ఎగ్రీగా ఏదో ఒక టైం పెట్టుకుని దాన్ని ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకుని అక్కడ మైండ్ ఫ్రీ చేసేసుకుంటే నెక్స్ట్ డే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. అది మ్యాక్సిమం చేసే మీరే కాదు, మేమైనా సరే పడుకునేటప్పుడు 100 చేస్తాం, ఫోన్ కూడా పక్కన పెట్టుకుని పడుకుంటాం. బిజినెస్ ఓనర్స్ ఇన్ భీమవరం టెలిఫోన్ అందరూ కూడా బాగా చేస్తాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకన్నా కాంపిటేటర్ లేదు, నాకన్నా బాగా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. కానీ
వేమోర్ అనేది ఒక ఫేమస్ అది ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ చాలా మంది ఇండివిజువల్ కూడా కానీ తక్కువ కానీ తద్వారా ఇతర ఎలైడ్ ఎక్కువ కూడా కన్సిస్టెంట్గా ఎక్కడైతే మనం అడుగుతున్నామో ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్ళాలి అది చాలా మంది ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెల్ఫ్ మేనేజ్ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పర్సనల్ టార్గెట్ చెప్పినట్టు అదే ఉంది. ఒక టార్గెట్ టైపు టార్గెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. టైపు టార్గెట్ క్యాలెండర్ ఈ మూడు అనేది మన లైఫ్లో ఉంటే ఆ క్యాలెండర్లో ఈ సంవత్సర కాలంలో మనం ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం విషయం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం 20 years మనం బిజినెస్ చేస్తాం. 20 years అనేది ఒక గ్రాఫ్ పెట్టాలి. 20 years ఏం చేస్తాం ఎందుకు అనేది ఏ ఉద్యోగాల అవసరం ఏంటంటే టైం క్యాలెండర్ టార్గెట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ. క్వాలిటీ ఏంటి మనకి ఏది కూడా అండ్ ఈ క్వశ్చన్కి ఎక్కడ చూద్దామంటే ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ ఫోన్స్. అది మోస్ట్ కన్వీనియంట్గా ఉంది, చాలా డేంజర్గా ఉంది. దాన్ని నిషేధించని చెప్పడం లేదు అని నాకు బాగా సోషల్ మీడియా చూడండి. సో ఫేస్బుక్ అని మేబీ 3-4 years నుంచి నేను రెండు తీస్తాను. వాట్సాప్ గ్రూప్ తీస్తాను. వాట్సాప్ గ్రూప్లో కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఆదేశం ఉంటారు, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాడు, గుడ్ నైట్ మాట్లాడడం కోపడతారు. ఎన్ని ఇండియా చెప్పి పీస్ఫుల్ అయ్యి రిమూవ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా రిమూవ్ చేశాను. మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టాను, మళ్ళీ పోలేదు, మళ్ళీ అర్థమైంది మనం చేస్తాం. ఫస్ట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీ అనేది మనకు ఉపయోగపడాలని మనం ఉపయోగపడాలి. అంచేత ఎంటర్ప్రైజ్ గా మీరు ఆలోచించాల్సింది కొత్త మనిషితో మాట్లాడటం, కొత్త ఇండస్ట్రీస్ వెళ్ళడం, తద్వారా మీరు ఏ జరుగుతుందో తెలుసుకుంటే మా సీపీ ఉంది. మాది కర్ణాటక మీరందరూ కూడా అక్కడికి వస్తే అది మన సీపీ అంటే ఇక్కడ ఏదో జరిగిపోతుంది. ఒకసారి వస్తే ఏదో ఎంప్లాయీస్ ఎట్లా ఉన్నారు, ఎట్లా మనం హాస్పిటల్స్కి వెళ్తాం. హాస్పిటల్స్ ఎలా ఉంటుంది, మనకి డాక్టర్ అక్కడ షీట్ రాస్తాం. పిలవలేదు మన యాక్సిడెంట్ అంటే మనం ఎందుకు పిలవలేదు. సో హరి మాకు వెంటనే అట్లాగే బిజినెస్ లో కూడా ఆ రోజు నుంచి బయటకు రావాలంటే నేను చెప్పిన ఫార్ములా టైము టార్గెట్ ఏదైతే క్యాలెండర్ ఫిక్స్ చేస్తున్నామో దానికి సక్సెస్ఫుల్ ఇది విషయంలో మాత్రం బిజినెస్ డిసైడ్. థ్యాంక్ యూ. పెద్దకి వచ్చినటువంటి వ్యాపారవేత్తలందరికీ నమస్కారం. జనరల్గా డాక్టర్ గారు డాక్టర్స్ కూడా ప్రొఫెషన్కి సంబంధించి మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చారు. సూర్యరావు గారు కూడా ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఇచ్చారు. కాబట్టి నేను కూడా నా ప్రొఫెషనలీ కన్ఫైన్ అయ్యి జనరల్గా ఏమేమి ఎర్రర్స్ జరుగుతున్నాయని చెప్పడం ప్రయత్నం. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి బాగా ఫేమస్ ఆక్వా కల్చర్. ఆక్వా కల్చర్ అనేది నమ్మకాన్ని బేస్ చేసుకుని జరిగేటువంటి బిజినెస్. ఈ బిజినెస్ లో ల్యాక్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ కారణంగా ఏదైనా ట్రస్ట్ మిస్ అయితే రోల్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో నష్టపోతుంది. సో ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఆక్వా బిజినెస్, అన్ని బిజినెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. డాక్యుమెంటేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే you can enforce that document to the court of law. Otherwise, it is tantamount to a waste crime. So, documentation is clear. Not only in aquaculture. Suppose the release is working. So, in the technology development, country development, కొత్త వ్యక్తులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఏదో కంపెనీ పెట్టి ఒక లీజ్ అగ్రిమెంట్ ఇస్తారు. ఆ కంపెనీకి ఆల్వేస్ ఏజెంట్ ఎవరు రిప్రజెంట్ చేసిన కంపెనీకి ఏ కెపాసిటీ రిప్రజెంట్ చేస్తారో లేకుండా సింపుల్గా ఆ కంపెనీ పేరు రాసి ఆథరైజ్ ఏజెంట్ అని ఒక సంతకం పెడతారు. ఆ సంతకం ఏంటో పేరు కూడా అర్థం కాదు. సో అది తీసుకొచ్చి లీజ్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్స్ చేయమంటారు, లేకపోతే రికవరీ ఆఫ్ లీజ్ చేయమంటారు.
ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. మేము ఇందాక చెప్పారు క్వాలిటీ ఉంటుంది. మేమైతే చాలా మంది అనిపిస్తుంది ఏం చెప్తుంటే ఈ గవర్నమెంట్ సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతి ఆస్పెక్ట్ లో లాయర్లు అవసరం, మీ అవసరం చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఈవెన్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అంతే. వైస్ వర్సా డాక్టర్స్ యూజ్ చేయాలన్నా, లేదా డాక్టర్స్ కేసు పెట్టాలన్నా, లేదా పేషెంట్స్ డాక్టర్ మీద కేసు పెట్టాలన్నా, ఈ వైస్ వర్సా కూడా డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. సో అందువల్ల నా సలహా ఏంటంటే లా ఇస్ నథింగ్ బట్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కామన్ సెన్స్. దీనికి లాయర్లకి రావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ డెవలపింగ్ కాబట్టి మనం యూ కెన్ లెర్న్ లా త్రూ కంప్యూటర్. మనం బుక్స్ పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో ఇప్పుడు డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ చేసేస్తున్నాం. బట్ వీ షుడ్ యూస్ లిటిల్ బిట్ కామన్ సెన్స్. ఆ కామన్ సెన్స్ అనేది యూస్ చేస్తే మీరు మంచి డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకోగలుగుతారు, మీరు నష్టాలను తగ్గించుకుంటారని నా యొక్క సలహా. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ చాలా మంది బిజినెస్ మెన్ చేసే ఒక చిన్న తప్పు, ఏ బిజినెస్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా ఉందో అందరూ అదే దాంట్లో సో ఆ తప్పు చేయకుండా మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి దేవాలలో మనం ఏం పెట్టచ్చు అనుకుంటున్నాం. రెండు చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. హైదరాబాద్ అందులో మనం చాక్లెట్స్ అని చూసాము. అది కూడా మీషోలో ఒక చిన్న కొబ్బరి తోటలో కోకో పెంచుతూ ఆ కోకో పెంచడంతోనే ఆకుండా దాన్ని బ్రాండింగ్ చేసి ఒక మనం చాక్లెట్ అని హైదరాబాద్ ఎవరైనా వెళ్తే కంపల్సరీ విజిట్ చేసే స్థాయికి తీసుకెళ్తారు. అలాగే కోకో ముందు మనం చూస్తుంటారు, మీ మధ్య ఫంక్షన్స్ లో కోకో ముందు ఇచ్చుంటారు. ఇవాళ నేను చూశాను ఒక ఏడాదికి 2 కోట్ల కొబ్బరికాయలు ప్రాసెస్ చేసే స్థాయికి. అంటే మన చుట్టుపక్కల మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే చాలా కొత్త ఆపర్చునిటీస్ మనకు ఉన్నాయి. అందులో అదే బిజినెస్ కాకుండా కొత్త బిజినెస్ ఎదుర్కొంటే సక్సెస్ చాలా బాగుంటుంది. బిజినెస్ లాంచ్కి ముఖ్య అతిథిగా తీసుకొచ్చినందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అదే కాకుండా ఈరోజు మరి ఎవరైతే ముఖ్య అతిథిగా ఉన్న ఈ యావియో దానికి వచ్చిన ప్రముఖులు డాక్టర్ ఉదయ్ మాధవ్ గారు, శ్రీనివాస్ జ్వాలా శ్రీనివాస్ గారు, నవీన్. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2 విషయాలు. ఒకటి, ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ని ఎలాగ ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే దాని మీద ఇటువంటి గ్రూప్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ రావడం చాలా సంతోషం. అట్లాగే న్యూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, ముఖ్యంగా ఇవాళ చాలా మంది మహిళలు కూడా ఉన్నారు, మెంబర్స్గా ఉన్నారు. వారు కూడా ఈ ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో భర్తకి తోడుగా ఉంది ఎనీ బిజినెస్ నడపడానికి వారి యొక్క ఖచ్చితమైన సపోర్ట్ అందరికీ ఉంటుంది. దాంతోపాటు పిల్లల్ని చదివించుకోవడం కానీ లేదా ఇంకా ఇతర విషయాల్లో కానీ చాలా ఓపికగా వాళ్ళ యొక్క డెసిషన్స్ని తీసుకునే స్టేజ్లో ఉన్నారు. కాబట్టి మహిళలు ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా చెప్పేది, యువతలో కొత్త తరమైన యువత ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ముందుకు రావాలి. ఉమెన్స్ బయటకు రావాలి. వచ్చి చాలా మంది చూస్తాం ఇంటికాడ చీరలన్నీ లేదా నగలన్నీ రకరకాల వ్యాపారాలు పెట్టుకుంటున్నారు. మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్లో మీరు బ్రాండ్ క్రియేట్ చేయాలి. కామన్ బ్రాండ్. మనకు ఒరిజినల్గా మనకు బ్రాండ్ ఉంటుంది. ఒరిజినల్ బ్రాండ్తో పాటు కామన్ బ్రాండ్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద క్రియేట్ చేసి మోర్ మార్కెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ మనం ఇవాళ కస్టమర్ మీ దగ్గర వచ్చే రోజులు పోయి మీరు కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళే రోజులు వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇవాళ గ్రూప్స్లో ఏది పెట్టినా 3 నిమిషాలు 4 నిమిషాలు ఇంటికి వస్తుంది. సో ఏంటంటే మనకి ఈ యొక్క బిజినెస్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఒక భాగం. అంటే మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ని షేర్ చేసుకోవాలి, బిజినెస్ ఐడియాని షేర్ చేసుకోవాలి. అలా కొత్త ఆలోచనతో ఒక వాల్యుయేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లైఫ్ అంతా కూడా క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎన్వైరన్మెంట్ మారిపోయింది. ఎన్వైరన్మెంట్లో ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎన్ని కూడా మారిపోయాయి. అందుచేత నేను నా వరకు నా ఇండస్ట్రీ వరకు నేను చాలాసార్లు నా ఎంప్లాయీస్ కానీ నేను కానీ
పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్స్ని తెప్పించుకుని వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసి నేను కూడా అర్థమైన నాకు చాలా అర్థమైన విషయాలు ఉండేవి. ఎందుకంటే పర్సనల్ ట్రైనర్స్కి వాళ్ళకి చాలా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. దాని ద్వారా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఓహో ఇలా బిహేవ్ చేయాలా, మనకి ఇప్పుడు బుక్స్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ పుస్తకాలు చదవాలి, టెక్నాలజీ ఉంటుంది, మీ ల్యాప్టాప్లో కానీ మీ ఇంటర్నెట్లో కానీ నేను ఏదైతే చెప్పానో అవన్నీ కూడా దాంట్లో వస్తున్నాయి. జస్ట్ ప్రింట్ తీసుకుని దాన్ని మీరు ఆచరించే పరిస్థితి ఉంది. అయ్యాక ఇట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయని నమ్ముతూ మరి భవిష్యత్తులో మరి ఆక్వా ఇండస్ట్రీ, మా ఆక్వా ఇండస్ట్రీలో ఇవాళ ఆక్వా ఇండస్ట్రీ లేకపోతే భీమవరం లేదు, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదు. ముఖ్యంగా ఆక్వా ఇండస్ట్రీకి భీమవరం అనేది ఒక హబ్. ఇప్పుడు భీమవరం అనేది నేషనల్ వైడ్ అయిపోయింది, నేషనల్ వైడ్ ఆక్వాకల్చర్ హబ్ అయిపోయింది. అందువల్ల ఇక్కడ మనకున్న పరిస్థితులు ఆక్వాకల్చర్ వల్ల మనకి ఏదైతే వాటర్ పొల్యూట్ అయిపోయింది, వాటర్ బాడీస్ వీటిలన్నిటి వల్ల మనకి ఎప్పుడైతే డిసీజెస్ రావడం, మరి డాక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ కూడా చూస్తున్నారు రోజు ఏం జరుగుతున్నారు, ఎప్పుడైతే మెడికేషన్ వాడేయడం వల్ల ఇబ్బందులు జరుగుతున్నారు. అందుచేత ఈ ప్లాట్ఫామ్ సోషల్ అవేర్నెస్ కూడా బిజినెస్ కాదు, బిజినెస్ చేస్తారు, ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తారు, లేదా నష్టాలు పోతారు. ఎంతో కొంత మీ యొక్క సంపాదించడానికి కొంతైనా సరే సమాజానికి ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. సైడ్ వచ్చి సార్ చూడ రైట్ సార్ సార్ కెమెరా చూడండి సార్ సార్ పైకి చూడండి సార్ చూడండి సార్ అన్నగా చూడండి పట్టుకోవడం చూడండి సార్ బ్యాక్ కౌంటర్ బ్యాక్ బ్యాక్ సార్ ఒకసారి చూడరా సార్ ఇటు సార్ దగ్గర ఉండండి ఒకసారి సార్ చూడండి సార్ అలా చూడండి సార్ సార్ చూడండి సార్ ఒకసారి అందరికి చూడరా సార్ కెమెరా